سلام دوستو، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، دنیا کا ایک خطرناک ترین بلیک میلر، چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کرنے والا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ جیفری ایپسٹین اور دوسری جانب محمد بن سلمان، حرمین شریفین کے رکھوالے اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے، آخر ان دونوں کی دوستی کیوں تھی؟ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جیفری ایپسٹین کے دفتر سے حالیہ سامنے آنے والی ایک تصویر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایک طرف عرب پتی جیفری ایپسٹین، جس کے اپنے پرائیویٹ جزیرے تھے اور ان جزیروں کے اوپر خفیہ پارٹیز منعقد کی جاتی جہاں پر پوری دنیا سے بڑے بڑے لوگ آتے اور جس کے اپنے پرائیویٹ جیٹس تھے، اور ان جزیروں، ان جہازوں کے اوپر کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال ہوتا۔ یہاں پر ان کم عمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر لے جایا جاتا اور ان کی سوداگری کی جاتی، ان کی منڈیاں لگائی جاتی۔ وہ جہاز جن کے اوپر امریکی صدور سوار ہوتے، شاہی خاندانوں کے شہزادے سوار ہوتے، جہاں پر امریکی سیاستدان سوار ہوتے، لا میکرز ہوتے، سینیٹرز ہوتے اور بڑے بڑے افسران ہوتے، یہاں تک کہ جو ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی ان جہازوں کے اندر بیٹھ کر ان جزیروں پہ جا کے اس تمام تر جرم کی شراکت دار بنی اور ایک لمبی کلائنٹ لسٹ بنی جس کو جیفری ایپسٹین فائلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ فائلز ہیں، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جن کا نام سن کر امریکی ایوانوں کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ امریکی صدور کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر یہ ڈاکومنٹس سامنے آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری حکومت تو چلی جائے گی، کیونکہ الیجڈلی جو بھی امریکہ کے اندر حکومت آتی ہے اس کا اس والی فائل کے ساتھ یا جیفری ایپسٹین کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق لازمی ہوتا ہے۔ آخر کیسے اس نے امریکہ کی ان تمام تر بڑی شخصیات کو اپنے جھانسے کے اندر پھنسایا؟ کیسے یہ کم عمر لڑکیوں کو اپنے جال کے اندر پھنساتے تھے؟ یہ اور اس کی گرل فرینڈ، دوستو، ان دونوں نے مل کر ایک ایسا کھیل رچایا کہ جس سے نہ صرف انہوں نے امریکہ کی ٹاپ نوٹ جو انفارمیشن ہے وہ اسرائیل تک پہنچا دی، کیونکہ ریپورٹڈلی یہ ایک اسرائیلی ایجنٹ تھا۔ اس کی کہانی کے اندر آپ کو ہر موڑ پر ایک پراسرار چیز ملے گی، کہیں پہ کوئی مسٹیریس ڈیتھ ہوگی تو کہیں پہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیک ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر جیفری ایپسٹین اتنا امیر کیسے ہو گیا، کیونکہ اس نے تو کوئی اپنا کالج بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا، ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کی تھی، اور اس کی کہانی کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر کس طرح سے ہمیں یہودی لوبی کی چھاپ نظر آتی ہے، اسرائیلی لوبی کی، صہیونی لوبی کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اور اب اس کے کمرے کے اندر سے جو نیو یارک ٹائمز نے چیزیں برآمد کی ہیں اس کے اندر محمد بن سلمان کی تصویر کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں موجود تھیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے دستبردار گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، جیفری ایپسٹین، آپ نے اس کا نام کہیں نہ کہیں لازمی سنا ہوگا۔ جیفری ایپسٹین ایک عرب پتی امریکی سرمایہ کار تھا اور ایک فنانسر کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، اور اس کو بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کرنے کے جرم میں سزا دی گئی تھی، اور 2005 کے اندر پہلی دفعہ اس کو رپورٹ کیا گیا کہ اس نے ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ جنسی استحصال کیا ہے، اس کی ساتھ بدفعلی کی ہے۔ لیکن پھر یہ اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا، ایک پاورفل مین تھا، ایلیٹ اس کے قبضے کے اندر تھی، امریکہ کے صدر اس کے پاس جایا کرتے تھے، تو پھر یہ ہر مقدمے کے اندر سے بری ہو جاتا۔ لیکن 2008 کے اندر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کے بعد اس کو 13 ماہ کی سزا دی گئی۔ دوستو، جب اس کو 13 ماہ کی سزا دی گئی تو پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد اس کے جو ایک ہاؤس مینیجر ہیں ان کو پکڑا گیا اور اس نے نئے انکشاف کیے۔ اس نے یہ بتایا کہ یہ جیفری ایپسٹین اور اس کی جو گرل فرینڈ ہے گلین میکسویل، یہ دونوں مل کے یہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ مل کر کم عمر لڑکیوں کو پھنساتے اور ان کو کہتے کہ مساج ہماری کرنی ہے، یا مساج کے گھر سے ان کو لے کر جاتے یا پھر دوسرے پرپس کے لیے لے کر جاتے۔ وہ لڑکیاں جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، یا وہ اپنی یونیورسٹی فیس ادا کرنا چاہتے تھے، یا پھر وہ پیسوں کا کچھ اور کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ ٹین ایج کی ضروریات ہوتی ہیں، اور ان لڑکیوں کو پھر پھنسایا جاتا اور لے جا کر ان کو پرائیویٹ جیٹس کے اندر بٹھا کے ان کا جنسی استحصال ہوتا، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، اور پھر ان کو اپنے جزیروں کے اندر لے جا کر جو پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی سروسز لی جاتی۔ اور اب جو ہے وہ جیفری ایپسٹین تو مر چکا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ایک پراسرار واقعہ ہے، اس کی موت بھی ابھی تک ایک معمہ ہے، حل نہیں ہو پائی ہے۔ لیکن جو گلین میکسویل ہے اس کو 20 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور وہ جنسی اسمگلنگ کے جرم کے اندر یہ سزا
کاٹ رہی ہے۔ دوستو اگر بات کریں کہ اس کی جو جائیداد ہے تو اس کی بہت سی جائیدادیں تھیں جہاں پہ یہ تمام تر پارٹیز منعقد کرتا تھا اور یہ تمام تر جو اشرافیہ کا طبقہ ہے اس کو بلایا کرتا تھا۔ نیو یارک کا جو سب سے بڑا جو گھر ہے وہ بھی اس کا اپنا ہے، اس کا ذاتی گھر ہے اور جس کو ایپسٹین آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے سمیت 6 مزید جو پرتعیش پراپرٹیز ہیں وہ بھی اس کی ملکیت میں تھیں اور 4 اس کے پرائیویٹ جیٹس تھے اور جو جیٹ طیارے تھے ان کے اندر ہی یہ تمام تر اپنے گیسٹ کو بٹھاتا اور ان کو لے کر جاتا ایک مخصوص مقام تک اور وہاں سے پھر آگے ہیلی کاپٹر کے اندر وہ اس جزیرے تک پہنچتے جو کہ اس کا اپنا جزیرہ تھا جہاں پہ پارٹی منعقد کی گئی ہوتی تھی۔ اب اس طیاروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک لولیتا ایکسپریس کے نام سے بھی ایک طیارہ تھا اور اس کے اندر بھی بہت سے زیادتی کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ لولیتا ایک ناول کا نام ہے اور وہ ناول جو کہ اس کی اپنی جیفری ایپسٹین کی کہانی سے ملتا جلتا ہے جس کے اندر 12 سالہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ اور اس کی کہانی بتائی گئی ہے۔ اس کے نام پر اس نے لولیتا ایکسپریس کے نام سے جو ہے وہ یہ نام رکھا گیا، اسے منسوب کر کے بتایا جاتا ہے اور لولیتا ایکسپریس کے نام سے مشہور جو یہ تھا اس کو بچوں کے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس کا ایک بلیک میلنگ سسٹم بھی موجود تھا۔ صحافی نک برائنٹ کے مطابق 2019 میں یہ انکشاف ہوا کہ اس کے گھروں اور جہازوں کے اندر خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے، جو بھی بڑی بڑی پرسنالٹیز آتی ان کو ریکارڈ کیا جاتا اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر وہی چیز ان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی، کیونکہ ان کے پاس جو بھی آ رہے تھے وہ کسی اچھے مقصد کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس کے اپنے کرتوت اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر جو بھی آتا اس کو ریکارڈ کیا جاتا، اس کے جو پرائیویٹ لمحات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا، یہ رپورٹڈلی کہا جاتا ہے۔ طاقتور افراد کو ناقابل گرفت بنانے کے لیے بلیک میل کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ بچتا رہا لیکن پھر 2019 کے اندر اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب 2019 کے اندر اس کو گرفتار کیا گیا تو پھر اسی سال یہ اپنی جیل کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا اور پھر رپورٹڈلی بتایا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، لیکن وہ بھی ایک پراسرار واقعہ ہے۔ خودکشی کچھ یوں کر لی کہ اس کے جو گارڈز تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد جا کے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس رات جب یہ مردہ پایا گیا، جب اس نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا تب وہ گارڈز سوئے ہوئے تھے، تب وہ نیند میں تھے۔ تو یہ موت جو ہے وہ بھی ایک پراسرار واقعہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ موت نہیں، یہ ایک قتل تھا، کیونکہ اس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے راز تھے، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ موساد اور CIA کا مشترکہ طور پہ ایک ایسٹ تھا اور یہ ان دونوں کو انفارمیشن پرووائڈ کیا کرتا تھا، لیکن اس کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کے پروسیکیوٹر جنہوں نے اس کو 2008 کے اندر سزا سنائی تھی 13 مہینے کی، ان کا یہ کہنا تھا الیگزینڈر اکوسٹا کا کہ ایپسٹین کو کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق کی وجہ سے ہم نے رعایت دی ہے، مطلب 13 ماہ کی سزا اتنی بنتی نہیں تھی جتنی ان کو دی گئی، تو ان کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے تھا، اسی لیے ان کے لیے ریکویسٹ آئی اور پھر ہم نے ان کو جو سزا ہے وہ کم دی تھی۔ اس کے بعد دوستو یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اپنا کالج بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا، لیکن یہ فزکس اور میتھ پڑھایا کرتا تھا اور پھر اس کا جو تعلق ہے وہ ایلن گرین برگ کے ساتھ ہوا جو کہ بیئر اسٹرینز کے CEO تھے، ایک امیر انسان تھے، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی بزنس کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر بعد ازاں لیسلی ویکسنر کے نام سے ایک یہودی عرب پتی تھے، ان کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہوا۔ جب لیسلی ویکسنر کے ساتھ اس کا تعلق بنا تو اس کے بعد یہ ایک میگا گروپ کا حصہ بن گیا۔ دوستو یہ میگا گروپ جو یہودی تاجر تھے ان کا ایک نیٹ ورک تھا جو کہ ان کے لیے کام کیا کرتا تھا، ان آفیشیل تھا، انفارمل تھا، لیکن یہ ان کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ رپورٹڈلی یہ بتایا جاتا ہے مبینہ طور پہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے امریکی اداروں پر نظر رکھتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو امریکہ کی نیوکلیئر ریسرچ لیبس تھیں وہاں تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی، وہاں کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ آگے پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جاسوسی کے الزامات بھی لگتے ہیں، جو پہلے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر چکے ہیں جاسوس وہی اس کے حوالے سے پھر بتاتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کیا کرتے تھے یہ بھی، اور اس کی جو گرل فرینڈ تھی گلین میکسویل وہ بھی ان کے لیے کام کیا کرتی تھی، اور ان کا کام ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میلنگ کے نیٹ ورک کو قائم کرنا تھا۔ اور جو گلین کے والد رابرٹ میکسویل ہیں وہ خود
भी एक बदनाम इजरायली इंटेलिजेंस असासा थे, उनका एक एसेंस थे और एक बड़े मीडिया टाइकून थे, यानी कि वो असर रसूख रखने वाले एक अमीर इंसान थे। और रॉबर्ट मैक्सवेल ने एप्स्टीन को इस नेटवर्क के लिए हायर किया और इसके लिए जो है वो उसको कहा कि आपने जो है ये नेटवर्क कायम करना है, और फिर ये उसके लिए काम करते रहे। और उसके बाद फिर प्रॉमिस नामी एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसमें खुफिया स्पाई जो टूल्स हैं वो मौजूद थे, और जो कि अमेरिका की जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते और फिर उनको आगे पहुंचाया जाता। और यहाँ तक कि जौहरी तहकीकाती लेबॉर्ट्री मैंने आपको बताया वहाँ भी ये घुस चुके थे, उसकी इंफॉर्मेशन भी ये ले चुके थे। इसकी भी पुरस्कार मौत मैंने आपको बताई 2019 के अंदर ही न्यूयॉर्क की सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में ये मुर्दा पाया गया था। अभी तक उसका मुआम्मा हल नहीं हो पाया है। खुद तो ये मर गया है, लेकिन लगता यह है कि मुस्तकबिल करीब में और भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। 2019 में इसकी वफात हुई, कत्ल हुआ, खुदकुशी हुई, ये अभी तक हल नहीं हो सका है। इसके बाद दोस्तों इसके कत्ल के अंदर या इसकी कहानी के अंदर और भी बहुत से पुरस्कार वाक़यात हैं जिनके अंदर कुछ पुरस्कार अमवात भी हैं। एप्स्टीन की मुतासरा जिसने 2019 में कहा था कि मैं कभी खुदकुशी नहीं करूंगी, अगर मारी गई तो ये साजिश होगी, चंद सालों के बाद अपने घर में मुर्दा पाई गई और उसको एक खुदकुशी के तौर पे डिक्लेयर किया गया। मतलब वो खुद कह रही है कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, यानी कि उसे पहले इल्म था कि मैं जो है वो खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया जाएगा मुझे मारने के बाद, और फिर हुआ भी ऐसे ही। और उसके बाद फिर जेन लिक ब्रोनेल का नाम आता है। केस से मुंसलिक ये एक फ्रांसीसी मॉडल हैं, एजेंट हैं, जेल में मुर्दा पाया गया और खुदकुशी इसको करार दिया गया। फिर उसके बाद रॉबर्ट मैक्सवेल जो कि ग्लेन मैक्सवेल इसकी गर्लफ्रेंड का वालिद था जिसने जेफरी एप्स्टीन को हायर किया था, वो भी 1991 में पुरस्कार मौत जो है उसकी हुई और ख्याल किया जाता है कि वो भी खुदकुशी थी। यानी कि हर पहलू के ऊपर हर जगह जगह पे इसकी कहानी के अंदर आपको इस तरह के झोल जो है वो नज़र आएंगे। अब अगर हम बात करें एप्स्टीन फाइल्स की तो ये वो फाइल्स हैं जो कि तसव्वुर किया जाता है कि अमरीकी जो हुकूमत है उसके पास मौजूद हैं, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों का कट्टा छट्टा मौजूद है। और इसके अंदर फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ जाता है। और इस दावे के मुताबिक इसके अंदर फिर एक क्लाइंट लिस्ट आ जाती है, वो क्लाइंट लिस्ट जो कि इससे सर्विसेज लिया करते थे। इसके अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग थी, उसके अंदर मुलविस थे, उनके नाम हैं। और उसके अंदर बिलीव मी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, यानी कि किंग चार्ल्स के जो भाई हैं उनका नाम भी शामिल है। लेकिन ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि कैंपेन के दौरान जो ट्रंप हैं उन्होंने भी इस बात को यूज़ किया, क्योंकि अवाम चाहती है कि ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो दुनिया के सामने आए। और ट्रंप ने कहा कि मैं जब भी जीतूंगा तो मैं फिर एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करूंगा, दुनिया के सामने लेके आऊँगा। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न लिया और फिर वो अपने ही अवाम को, अपने ही वोटर्स को, जो कि उनसे ही मुतालबा करने लगे कि भाई आपने तो ये कहा था कि मैं एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट को या एप्स्टीन फाइल्स को दुनिया के सामने लेके आऊँगा, तो अब कहाँ पे है वो? उनको उन्होंने अहमक कहा और कहा कि भूल जाओ भाई, भूल जाओ, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो अब इसके बाद लगता ये है कि अमरीकी सदर भी इसके अंदर शामिल हैं। ये क्या सराइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से कोई भी जो है वो मुसद्दिका मालूमात मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने भी कहा था कि ये फाइल बस हम लोग सामने लाने वाले हैं, दुनिया के सामने लाने वाले हैं, लेकिन फिर वो नहीं लाई गई थी और अभी तक वो जो है डिस्कस होती है और उसको पब्लिक नहीं किया गया। जब वो पब्लिक होगी तो उसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं, ये तसव्वुर किया जाता है। और फिर एक और वाक़या भी हुआ, और वाक़या ये था कि जब जून के महीने में एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई, आपस में टैरिफ वाले मामले के ऊपर कोई अनबन हो गई, तो फिर एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वो भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मौजूद हैं, उनका नाम भी उसके अंदर मौजूद है, इसीलिए ये उसको पब्लिक नहीं करे। हाँ, बाद में फिर एलोन मस्क ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, इसीलिए आपको ये ट्वीट कम ही मिलेगा भी तो ये उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया के पास ये मौजूद है। और एलोन मस्क जो कि इनके बहुत करीबी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि ये भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने ये क्लेम किया और ये लगता भी सही है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुतअद्दिद मुलाकातें हैं, उनको खतूत लिखते रहे हैं ये और उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, उन्हें टेरिफिक गाय ये इन्होंने डिक्लेयर किया था। और उसके बाद इनकी बीवी ने भी मुलाकातें की जेफरी एप्स्टीन से, और इनकी बहुत सी तस्वीर जो हैं वो आज भी सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान और जेफरी एप्स्टीन का आखिर क्या ताल्लुक बनता है। एक मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा लीडर, अरमान शरीफैन का रखवाला, मुहाफिज, और एक तरफ बदनामे ज़माना मुजरम, और वो मुजरम जो कि
छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी किया करता था और उनका इस्तेहसाल करता, उनके साथ ज्यादती करता, आखिर इनका क्या ताल्लुक है। तो इसके हवाले से एप्स्टीन ने अपने मरने से 1 साल पहले ही दावा किया था कि मेरी मोहम्मद बिन सलमान से दोस्ती है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन ने अपनी मौत से 1 साल कबल दावा किया कि इसके सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान MBS से करीबी ताल्लुकात हैं। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी जेम्स बी स्टेविट के मुताबिक अगस्त 2018 में एप्स्टीन की मैनहट्टन रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान एप्स्टीन ने मोहम्मद बिन सलमान की फुल साइज तस्वीर दिखाई और ये दावा किया था। 2019 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया, लेकिन दोस्तों अब वो तस्वीर सामने आ चुकी है। ये वो तस्वीर है जो कि बताई गई थी रिपोर्टेडली, और तब ये सवाल उठे थे, एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि भाई जेफरी एप्स्टीन के साथ आपका क्या ताल्लुक बनता है, आप तो इजराइल के मुखालिफ हैं। तो फिर वो बंदा जो कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट समझा जाता है, उनका मुश्तरका तौर पे एसेट तस्वुर किया जाता है, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। ये सवाल जो है वो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से पूछा जा रहा है एक बार फिर से, जब उनके मैनहट्टन वाले जेफरी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद बहुत से लोगों की तस्वीर जो हैं वो सामने आई। तो उसके बाद फिर ये सवाल जो है वो पूछा गया। अभी तक अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर किन बड़े बड़े नामों का जिक्र आया है, वैसे तो पूरी वीडियो इसके ऊपर हो जाएगी कि इस बंदे का भी नाम आया है। ये एक बहुत बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू, किंग चार्ल्स के जो भाई हैं उनका नाम इसके अंदर आता है और बहुत ही ज़्यादा आता है। मतलब ये कहा जाता है कि ये तो उस क्लाइंट लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं। और उसके बाद अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन जो हैं वो मुतअद्दिद दफ़ा इनके जेट्स के ऊपर बैठ चुके हैं, मुलाकातें कर चुके हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ। फिर मौजूदा सदर जो अमेरिकी हैं ट्रंप, वो भी 12 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ, उनकी तस्वीर भी मौजूद है। हाँ, अब वो आके जो हैं वो उनसे ऐलान बरात कर रहे हैं कि भाई भूल जाओ उसे, कोई नहीं था जेफरी एप्स्टीन, जो मैंने वादा किया था इलेक्शन जीतने के लिए आपसे वो सब झूठ था, अब उसका जिक्र ना करो। हालांकि इनका अपना जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो उसको पब्लिक करने के लिए तैयार हो चुका था ताकि दुनिया के सामने आए कि कौन कौन लोग थे जो कि जेफरी एप्स्टीन की इस जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग थी, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, उसके अंदर मुलव्विस थे। फिर दोस्तों उसके साथ जो पोप जॉन पॉल हैं उनकी तस्वीर, दो की जो तस्वीर है वो भी इस वक्त सामने आ चुकी है उनके मैनहट्टन वाले घर से। फिर मैक जैगर की तस्वीर है, फिर एलोन मस्क की भी जो जिक्र है वो मिलता है। फिर फेडल कास्ट्रो यानी कि इनकलाबियों से लेके मजहबी मुल्ला और मजहबी मुल्लाओं से लेके जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े साहब इक़्तिदार हैं, वो तमाम के तमाम इस हमाम के अंदर नंगे हैं। दोस्तों इसी के साथ जो दीगर नाम है जिसके अंदर नोम चोम्स्की, दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल, और उनकी अहलिया का ख़त जो है वो भी बरामद हुआ है। फिर जो इजरायली साबिक़ वज़ीर आज़म हैं एहूद बाराक और उनकी अहलिया, उनकी भी उनसे मनसूब चीज़ें जो हैं वो भी इसके दफ्तर से मिली हैं। और इनकी जो 63वीं सालगिरह थी उस पर मशहूर शख्सियात ने खराज तहसीन के तौर पे खतूत लिखे थे और उनके अंदर ये नाम सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इज़राइल का एक हाथ से बनाया गया मैप था, नक्शा था, वो भी इनके कमरे से मिला है और जिसके ऊपर जो इज़राइली सदर वज़ीर आज़म हैं एहूद बाराक, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। और यूँ फिर इनको जो है मंसूब किया जाता है इज़राइल के साथ, यहूदी लॉबी के साथ, जो कि अमेरिका के अंदर काम करती है और अमेरिका को कभी भी इज़राइल के अगेंस्ट नहीं जाने देती है। अब नोट कर लीजिएगा, अमेरिका पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ चला जाएगा माँ सिवाय इज़राइल के, क्योंकि इज़राइल नोस के खुद द रियल बॉस है और वो हमेशा अमेरिका के अंदर ही लॉबिंग करते हैं। और उनके हवाले से जो मनसूब बातें बताई जाती हैं कि वो दुनिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, शायद वो यही तरीका है। इसी तरह के एसेट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है और उनको आउट ऑफ नोवेयर इतना रिच कर दिया जाता है कि वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जब वो पावरफुल हो जाते हैं तो वो बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और जब पेनिट्रेट करते हैं तो फिर उसके अंदर घुस के इन जैसी शख्सियात को, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ दोस्ती के अंदर थे। और उसके बाद अमेरिकी सदर, कौन सा सदर जो है वो इनके साथ दोस्ती में नहीं था, मुलाकातें नहीं होती थी, इन सब को एक्सपोज करने का, इन सब के जो सबूत हैं, खुफिया जो लम्हे होते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर वो भी इज़राइल के हाथ लग जाते हैं और बाद में फिर वो यूज़ कर सकते हैं अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए या
اپنے جو فائدے ہیں وہ نکلوانے کے لیے. شاید اسی لیے کبھی بھی امریکہ اسرائیل مخالف نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اویس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.